Hi everyone, myself MB from Sai Medakoti, Hyderabad. Now we're going to look our mass abhyasam daily dose. In this, we're discussing differential equations. Differential equations law solutions of first order differential equation, and the subtopic is linear differential equation. Linear differential equation based చేసుకొని questions అడిగితే ఏ విధంగా చేద్దాం. Right. Look at the chapter then. Before going to dive into the video, please like this video, and if not, you subscribe our YouTube channel Sai Med Hyderabad, please subscribe it. So this is a wonderful opportunity we're providing with the exam mode of preparation. That is, we're providing with the beautiful gunshot bits. Please go through gunshot bits first. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని నోట్స్లు తీసి చదివే టైం లేదు మనకు. యూ హ్యావ్ టు బీ త్రో ద గన్ షాట్ బిట్స్ చూసి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిఫర్, ఏం డౌట్ వస్తే యూ కెన్ రిఫర్ అవర్ ఫుల్ కోర్స్. అండ్ ఎగ్జామ్ వెళ్ళడానికన్నా ముందు ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు సీ పీవైక్యూస్, ఎందుకంటే పీవైక్యూస్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మన దగ్గర గన్ షాట్ బిట్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మనం చూసుకుంటే ఎంటైర్లీ 7 ఫిజిక్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్, 7 కెమిస్ట్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు, 10 మ్యాథ్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్, ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ 10 గ్రాండ్ టెస్ట్, అట్లాగే ఇంజనీరింగ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు, ఓవరాల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ 3 గ్రాండ్ టెస్ట్లు, ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ 3 గ్రాండ్ టెస్ట్, మార్క్ టెస్ట్ 9 మార్క్ టెస్ట్లు. కంబైన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 5800 బిట్స్. This is sufficient enough to get a good marks and a good score and a good rank in a ECET examination. Utilize the opportunity. If you have any doubt, you can call to these numbers. We are most happy to give you complete information regarding that. So look at our chapter, that is లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ మనకు అడిగితే మనం ఏ విధంగా చేయాలి. ఫస్ట్ మనము ఈసెట్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగాడో 1995 నుంచి ఇప్పటి వరకు అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఆ తర్వాత we're going to see మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, అంటే మనకు రేపు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా అడగచ్చు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్వశ్చన్ చూస్తాం. ఎనీవే లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ dy by dx plus y by x is equal to 2. డైరెక్ట్ ఫార్మ్ dy by dx plus py is equal to q ఫామ్లో ఉంది. This is a direct form, you can easily write down. Okay, then from this we are going to find out p. What is the p here? P is nothing but 1 by x. What is q? Q is nothing but, tell me, what is q? Q is nothing but a 2 only. Very simple. Firstly, we need to find out integrating factor. Integrating factor is equal to e to the power of integral 1 by x into dx. Nothing but e to the power of log x. E to the power of log x means x only. Now solution nothing but dependent variable. What is dependent variable? Y into integrating factor is equal to integral of integrating factor, that is x into I and q. What is q? 2 into dx plus c. That's it. Y into x is equal to 2 into x square by 2 plus c. 2 gets cancelled. 2 gets cancelled. Yx is equal to x square plus c. If you bring x square here, it's going to be yx minus x square is equal to c. Yx minus x square is equal to c. That's it. See any options then? These are not going to be the options here. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లేదు ఆప్షన్ అన్న, that is the first option is going to be our answer. Is it clear? Right, look at the next question. Very simple question. This one is given in 1990 ECET examination. See, we are discussing each and every question in our ECET. Solve dy by dx plus y cot x is equal to 2 cos x. What is the p? P is this one. What is q? This is the q value. Let us write the integrating factor first. What is the integrating factor? E to the power of integral cot x into dx. What is integral cot x formula? That is e to the power of log mod sin x. Log mod sin x. Therefore, what is going to be integrating factor here? E power log e. Some function, ఆ ఫంక్షన్ ఏదో అదే రాసేస్తాం మనం. ఏమొస్తుంది మరి ఇక్కడ? sin x. Integrating factor will be sin x. Once if you know the integrating factor, you can easily write down solution. The solution, that is dependent variable. What is dependent variable? Y into sin x. Integrating factor is equal to integral of integrating factor into q, that is q is 2 cos x into dx plus c. So what I can say here, this is nothing but y sin x is equal to integral of 2 sin x cos x, nothing but sin 2x into dx plus c. What I can write here, that finally the answer is going to be y sin x is equal to integral of sin function. Integral sin f of x is minus cos f of x divided by 2 plus c.
Is it okay? He tried to write c separately. Then what are you going to do then? You need to bring 2 its here and you need to bring the entire term here. Then it is going to be like this, 2y sin x. The minus will become plus here, plus cos 2x is equal to 2c. 2c can be written as a c dash. ఏ విధంగా రాశాను నా 2 LCM తీసుకున్నావు, 2 LCM తీసుకుంటే 2 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, 2y sin x అవుతుంది, అది దగ్గర రాసేసాను. 2c ఏమవుతుంది, c డాష్. ఇక్కడ మైనస్ ఉందని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నావు, ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్ దెన్. 2y sin x plus cos 2x is equal to c double dash. Is it okay? Any doubts? The another reset question. The general solution of the differential equation dy by dx plus p by x is equal to 1. P is equal to 1 by x. Q is equal to 1. This is the q value. From this you are going to get p value. P is 1 by x. Therefore, let us write down the integrating factor first. Integrating factor is e to the power of integral 1 by x into dx. Nothing but e to the power of log x. E to the power log x means e power log e function. Definitely you are going to get x here. Then what is solution then? What is the dependent variable? Dependent variable is y. Dependent variable into x, that is integrating factor, is equal to integral of integrating factor into what was there in q. Q is nothing but 1 into dx plus c. Integral of x value. Tell me what is integral of x value? That is going to be x square by 2 plus c. Here also he mentioned c separately. C separately mention చేశాడు. అంటే ఏం చేయాలి, మనం దీన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రాసేసుకోవాలి. రైట్, తీసుకొచ్చి రాస్తున్నప్పుడు మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఫామ్ అలాగే ఉందా, లేదు. అంటే ఏం చేస్తున్నాడు, 2ని ఇటు పంపిస్తున్నాడు. 2ని ఇటు పంపించడం అంటే అర్థం ఏంటి, ఎల్సిఎం తీస్తున్నాడు. అదేమవుతుంది, అది 2xy. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసుకొస్తే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2c ఉంటుంది. 2cని మనం ఏమని రాయొచ్చు, వీ కెన్ రైట్ యాజ్ c డాష్. దట్స్ ఇట్. 2xy మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు c డాష్ ఆర్ c, బోత్ ఆర్ సేమ్. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తూ ఉన్నాం మనం డిస్కషన్స్లో, సొల్యూషన్స్లో c ఉన్నా, 2c ఉన్నా, 3c ఉన్నా, c పవర్ 100 ఉన్నా, c పవర్ 10 ఉన్నా, e పవర్ c ఉన్నా, log c ఉన్నా, అన్నీ కూడా ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్సే. యూ కెన్ రీప్లేస్ విత్ సింగిల్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ రీసెట్ క్వశ్చన్. సొల్యూషన్ ఆఫ్ dy by dx plus y cot x is equal to 2 cos x. ఇంతమంది క్వశ్చనే, ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. అదేనా క్వశ్చన్, చూడండి ఒకసారి. 2 cos x dy by dx plus y cot x is equal to 2 cos x. ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు మళ్ళీ, dy by dx plus y cot x is equal to 2 cos x. ఎస్ ఆర్ నో, రైట్. దాన్ని చెప్పండి మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది మనకి, ఈ కేసులో మన ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది చూడండి. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది మనకు, y sin x is equal to minus cos 2x by 2 అని వచ్చింది. అదే రాసేయండి సరిపోతుంది, దట్స్ ఇట్. సేమ్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది, y sin x, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సి రాయలే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ cos 2x by 2 ప్లస్ సి వచ్చింది. మనం దీన్ని ఆ క్వశ్చన్లో సీని సపరేట్గా రాశాడు కాబట్టి అది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి రాసాం. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో అట్లా అడగలే, సేమ్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. యూ కెన్ రిఫర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్. అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, y sin x is equal to minus cos 2x by 2 plus c. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. మరి ఇంతమంది ఏం చేశాడు, ఈ మైనస్ టర్మ్ మొత్తం కూడా ఇటు రాసుకున్నాడు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఈ మైనస్ టర్మ్ మొత్తం ఇటు రాసుకొని సింప్లిఫై చేశాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ dy by dx is equal to e power minus x square minus 2xy. సో క్వశ్చన్ కొద్దిగా టిల్ట్ చేశాడు, నథింగ్ టు వరీ. ఇదే క్వశ్చన్ dy by dx మైనస్ అది తీసుకొస్తే ప్లస్ 2xy అవుతుంది, ఇజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ మైనస్ x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇజంట్ ఇట్ రైట్? సో దీని నుంచి p వాల్యూ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి p, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి q. p వాల్యూ q వాల్యూ. p వాల్యూ తెలిసినప్పుడు మరి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ రాయొచ్చు కదా మనం. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు e టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 2x dx. ఏమవుతుందన్న, ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా మిగులుతుంది. ఎందుకు, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అది తీసుకొచ్చి సొల్యూషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. జనరల్ సొల్యూషనే కదా మనం అడుగుతుంది. సొల్యూషన్ ఏమని రాస్తాం మనం, సొల్యూషన్ రాయాలనుకున్నప్పుడు డిపెండెంట్ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, y is డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఎస్ ఆర్ నో, y is డిపెండెంట్ వేరియబుల్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ e పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ q. వాట్ ఈస్ ది q, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ dx ప్లస్ c. e పవర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సల్, e పవర్ 0 వస్తుంది, అంటే 1 వస్తుంది. 1 ఇంటిగ్రల్ ఏంటన్నా, 1 ఇంటిగ్రల్ ఏమొస్తుంది మరి, 1 ఇంటిగ్రల్ విల్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి x ప్లస్ c. దట్స్ ఇట్. చూడండి ఆన్సర్స్లో ఈ y ఇంటూ e పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ c. థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఆన్సర్.
Right, look at the next E set question. Next E set question. dy by dx plus 2y by x is equal to 2 cos 2x by x square. This is a q value. This complete value is a q. And 2 by x is a p. P and q values. Right. So let us write down with the integrating factor. First of all, integrating factor is equal to e to the power of integral 2 by x into dx. What you can write here? E to the power of 2 into log x. 2x పవర్కి వెళ్ళిపోతే ఏమొస్తుందన్న మనకి డైరెక్ట్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. వాట్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దెన్ రైట్ ఆన్ ద సొల్యూషన్. దెన్ సొల్యూషన్ రాస్తాం కదా మనం, చెప్పండి సొల్యూషన్ ఏమని రాస్తాం? డిపెండెంట్ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్? y. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. మరి క్యూ ఏముందన్న ఇక్కడ? క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 cos 2x by x square into dx plus c. X square gets cancelled. Yes or no? Right. Y into x square is equal to 2 బయట తీసుకురండి. Integral of cos function. Integral of cos function plus only sin f of x sin 2x by 2 gets cancelled plus c. yx square is equal to sin 2x plus c. చూసుకోండి ఒకసారి yx square అనేది yx square, this is the only option. Yx square is equal to sin 2x plus c. That's it. Look at the next set question. The solution of the differential equation tan x into dy by dx plus y is equal to secant x. సో ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టుగా ఇచ్చినట్టు ఉంది. రైట్, చూద్దాం. అయితే ఇది కొద్దిగా ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. లెట్ మీ రైట్ dy by dx plus py is equal to q form. How can we write that? Just dividing both sides with tan x. If you divide with tan x with both sides, then it's going to be dy by dx plus y cot x is equal to secant by tan. Secant by tan అంటే tan is nothing but secant by cosecant. Secant cancel అయిపోతే మిగిలేది ఏందన్న? cosecant x. మిగిలేది ఏంటి? cosecant x. Now tell me, what is the p here? This is going to be p and this one is going to be q value. Now we know p value and q value. Yes. So now we can easily write down p and q. With respect to p and q, we are going to find out with respect to solution. First అయితే integrating factor అనుకుందాం. is equal to e to the power of integral cot x into dx. Integral of cot log mod sin x. Integral of cot is nothing but log mod sin x. Nothing but sin x. Integrating factor is sin x. Write down solution. Then solution dependent variable. What is the dependent variable? y into sin x is equal to integral of integrating factor sin x into q cosecant x into dx plus see sin x into cosecant x ఏమవుతుందన్న? 1 అవుతుంది. This value will become 1. sin cosecant 1, cos secant 1, tan cot 1. So integral of 1 dx ఏందన్న? చెప్పండి. y sin x is equal to x plus c. That's it. y sin x is equal to x plus c. Look at the options. Yes, this one is going to satisfy. ఆ ప్లస్ x ని తీసుకురండి. y sin x minus x is equal to c అవుతుంది. First option is the right answer for this question. Look at the next E set question. The solution of the differential equation dy by dx plus y by x is equal to x square under the condition y is equal to 1, x is equal to 1. y is equal to 1, x is equal to 1. The condition will give always to us to find out the arbitrary constant. That is only condition. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఇస్తున్నాడు అంటే మనం ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాలని అర్థం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనల్ సొల్యూషన్ కనుక్కున్న తర్వాత ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ let us write down the integrating factor. Integrating factor is equal to e to the power of integral 1 by x into dx, nothing but e to the power of log x. E to the power of log x means what is going to be the integrating factor? X. Now write the solution. Then write the solution. Dependent variable. What is dependent variable? Y. Y into x is equal to integral x. X was integrating factor. Again q was there. Q is x square into dx plus c. So this is going to be y into x is equal to x power 4 by 4. X power 4 by 4 plus c. This is going to be actually with respect to arbitrary constant. But there was a condition given when x is equal to 1, y is equal to 1. And x is equal to 1 substitute చేస్తే y ఏమవుతుందంట? 1 అవుతుందంట.
అంటే చూడండి 1 into 1 1 is equal to 1/4 ప్లస్ సి. దీని నుంచి సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాయించిన 1 - 1/4 అంటే 1 - 1/4 1 - 1/4 రాసుకోవచ్చు. దీని నుంచి రాస్తే మనకు సి వాల్యూ ఏమొస్తుందమ్మా 3/4 వస్తుంది. 3/4 ఎల్సిఎం తీసుకున్నాము 3/4 వచ్చింది. ఆ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వాల్యూ దెన్ yx is equal to x^4/4 ప్లస్ 3/4. ఈ 4ని ఇక్కడ పంపించేస్తే 4xy is equal to x^4 plus 3. That's it. Look at the options then. 4xy is equal to x^4 plus 3. Is it okay? Is it okay? Please observe. Right. Look at the next question then. Look at the next E-set question. The solution of y dx plus x square y whole multiplied to the dy is equal to 0. Question was given in indirect way. Let us write with a dy by dx form. So is it possible to dy by dx? No. Then we are writing with dx by dy. Then y into dx by dy. I am writing directly. dx by dy రాయడానికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే we need to divide with y. We need to divide with y and we need to divide with dy. అంటే y dy తో డివైడ్ చేస్తున్నాము. Then what happens? dx by dy plus x by y plus x by y plus x square plus x square is equal to 0. Is it okay? Right, then this can be written like this: dx by dy plus x into 1 by y is equal to minus x square. Now it is in the form of dx by dy plus p into x is equal to q. Here p and q are functions of y. But ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ పవర్ n ఫామ్లో ఉంది. అంటే ఏం చేస్తాం మనం? డిపెండెంట్ వేరియబుల్ పవర్ n ఫామ్లో ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం? దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటాం. బోత్ సైడ్ డివైడ్ చేసుకుంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ -1 by x square dx by dy minus 1 by x into 1 by y is equal to 1. సో ఇక్కడ నేను 1 by x is equal to t అనుకుంటే దాని ఏమవుతుందన్న ఈ కంప్లీట్ వాల్యూ dt by dx అవుతుంది. మీరు 1 by x is equal to t అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ -1 by x square and dx by dy will be dt by dy and this value is going to be t by y is equal to 1. Is it okay? Right, now see the 1 by y is going to be p value. From that I am going to find out integrating factor is equal to e to the power of minus integral of 1 by y into dy. It is equal to e to the power of minus log y, nothing but y power minus 1, nothing but 1 by y. Integrating factor is 1 by y. ప్రస్తుతానికి నీకు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ తెలుసు. సొల్యూషన్ రాయండి. మరి సొల్యూషన్ ఏమని రాయొచ్చునన్నా మనం చూడండి. డిపెండెంట్ వేరియబుల్, వాట్ ఈస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్? టీ ఈజ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. టీ ఇంటూ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ టీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ క్యూ యో? క్యూ ఈజ్ 1 only, 1 into dy plus c. What is t? T is nothing but 1 by x into 1 by y. What are you going to get then? 1 by xy is equal to 1 by y. Integral of 1 by y is nothing but log y plus c. 1 by xy plus is equal to log y plus c. చూడండి ఆప్షన్ చూడండి ఒకసారి. 1 by xy is equal to log y plus c అనే ఫార్ములా అయితే ఎక్కడ లేదు. ఓకే, డన్, నో ప్రాబ్లం. ఇదైతే అసలే కాదు, ఎందుకంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉండాలి కాబట్టి. ఇది కూడా కాదు. ఈ రెండు ఆప్షన్లు చెక్ చేసుకోవాలి మనము. ఓకే, చాలు. అయితే ఈ సీని ఇక్కడ పంపించి రాయొచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఈ సీటు పంపిస్తే మైనస్ సి అవుతుంది. మైనస్ సిని ఏమని రాసుకోవచ్చు? సి డాష్ అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇది మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది. మరి ఇది కూడా రాయొచ్చునా లేదా చూద్దాం ఒకసారి. మైనస్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ కూడా మైనస్ మల్టిప్లై అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మైనస్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో ఇది రాయొచ్చునా లేదా? ఎస్, వీ కెన్ రైట్ దిస్, నాట్ ప్రాబ్లం. మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే బోత్ సైడ్స్ మైనస్ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో దాట్
అది ఇక్కడ తీసుకొస్తే అది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది, బోత్ సాటిస్ఫై. విల్ సీ. రైట్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ సే బోత్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్ వే. బోత్ ఆప్షన్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. మీరు ఏది ఆన్సర్ చేసినా యూ విల్ గెట్ ఎ రైట్ మార్క్ ఇన్ దిస్. నెక్స్ట్ ఈ సెట్ క్వశ్చన్, ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ dy by dx plus y by 3 is equal to one of the simplest question. So what is the p value? P is 1 by 3. P is equal to 1 by 3. What is the q value? Q is equal to 1. Now tell me, what is the integrating factor? E to the power of integral 1 by 3 into dx. Nothing but e to the power of x by 3. E to the power of x by 3. Write down solution then. Write down solution. Solution, dependent variable y into e power x by 3 is equal to integral of e power x by 3 into 1 into dx plus c. Integral of e power x by 3. What is the formula? Integral of e power f of x by f dash of x e power x by 3 by 1 by 3 plus c. ఈ 1 by 3ని ఫ్లిప్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న 3 మల్టిప్లై అయిపోతుంది, y into e to the power of x by 3 is equal to 3 into e power x by 3 plus c. Now this is going to be our answer. అయితే వైని సపరేట్ చేసి రాయడానికి ట్రై చేశాడు, వైని సపరేట్ చేసి రాస్తున్నాడు. అంటే వైని సపరేట్ చేసి రాయాలంటే ఏం చేయాలన్నా ఈ పవర్ x by 3ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలన్నా డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మరి, ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం మల్టిప్లై అవుతుంది. అంటే దీన్ని బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్న y is equal to 3 plus c into e power minus x by 3. కింద ఉన్నదాన్ని పైకి తీసుకోవాలంటే ఏమవుతుందన్న, కింద ఉన్నదాన్ని పైకి తీసుకొస్తే 1/a ఉందనుకోండి, ఏ పవర్ -1 వస్తుంది. ఎస్ఆర్నో కింద ఈ పవర్ x by 3తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే c కింద ఏమొస్తుంది ఈ పవర్ x by 3, దాన్ని పైకి తీసుకొస్తే మైనస్ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ ఆన్సర్ y is equal to 3 plus c into e to the power minus x by 3. Second option will be the right answer for this question. Is it okay? Right. Look at the next question then. The solution of e power -2 into root x minus y whole multiple to the dx by dy is equal to root x. చూద్దాం ఏ విధంగా చేద్దాం అనేది, ఇది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. dx by dy ఇటే ఉంచి తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, dx by dy రావడానికి అయితే పాసిబిలిటీ, ఎందుకంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ కింద వస్తాయి, కింద ఉండడానికి ఎప్పుడు సపరేట్ చేయలేము మనం, పైన న్యూమరేటర్లో ఉంటే మనం సపరేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో అంటే ఇది dy by dx ఫామే రాసుకోవాలి. dy by dx is equal to ఈ dx by ని ఇటు పంపిస్తున్నాను, రూట్ x ఇటు పంపిస్తున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుందన్న ఈ పవర్ -2 root x by root x minus y by root x. ఆ మైనస్ ఇటు పంపించండి, ఏమవుతుంది అప్పుడు అది dy by dx ప్లస్ y by root x is equal to e power -2 root x divided by root x. చూడండి p వాల్యూ ఏంటి, p by 1 by root x అవుతుంది, q వాల్యూ కంప్లీట్ వాల్యూ q అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us find out ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. e power integral 1 by root x dx, then answer will be e power 2 root x will be the integrating factor. Write down the integrating factor with respect to solution తో రాసేసేయండి. ఏమవుతుందా సొల్యూషన్ చెప్పండి, ఏమవుతుందమ్మా డిపెండెంట్ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ y into integrating factor e power 2 root x is equal to integral of e power 2 root x into q value. What is the q value చెప్పండి, q వాల్యూ ఏంటి e to the power of -2 root x divided by root x. ఈ పవర్ ప్లస్ ఏ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది ఈ పవర్ ఏ మైనస్ ఏ, ఈ పవర్ 0. ఈ పవర్ 0 అంటే ఎంత 1, అంటే మిగిలేదు ఏంది ఇంకా 1 by root x. దానికి మనం ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేయాలి. చెప్పండి, అప్లై చేయండి. y into e to the power of 2 root x is equal to 1 by root x ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే 2 root x ప్లస్ c. దట్స్ ఇట్. చూడండి ఆన్సర్లో చూసుకోండి మీరు. అయితే ఈ వైని మాత్రం సపరేట్గా రాయడానికి ట్రై చేశాడంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలన్నా ఎలిమినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామండి, బోత్ సైడ్స్ దాన్ని డివైడ్ చేస్తామంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ డివైడ్లో వస్తుంది. మరి డివిజన్లో ఇక్కడ ఉందా, లేదు కదా, అంటే న్యూమరేటర్లో రాయాలనుకుంటే ఏమవుతుంది y is equal to e power -2 root x into 2 root x plus c. That's it. Look at the options then. You can say the first option is going to be answer for this E set question. Okay, then look at the next E set question. Solution of dy by dx plus y is equal to e power minus x. This is q. ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోవాలి, మనం అదేమవుతుంది 1 ఏమవుతుంది p అవుతుంది. ఓకే, దెన్ లెట్ us write with the solution here. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ రాద్దాం.
e to the power of integral 1 into dx is equal to e power x. Solution, let us write down the solution here. Y dependent variable y into e power x is equal to integral e power x into e power minus x is a q value into dx plus c. e power x ఉందంట, e power minus x ఉందంట, ఏమవుతుందని e power 0 అంటే ఎంత 1 అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 ఏంటమ్మా x ఓన్లీ x ప్లస్ c. అయితే ఇక్కడ చిన్నగా ఒక హింట్ ఇచ్చాడు, ఏంటంటే సొల్యూషన్ అన్నాడు. సొల్యూషన్ అంటే మనం ఆల్వేస్ వైని సొల్యూషన్ అంటాము, మనం. సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఏమంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని అడుగుతున్నాను అనమాట. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మరి ఇక్కడ పంపించేస్తే e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సి. e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ సి, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోనే ఈజ్ అంటే అర్థం ఏంటి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అనే మీనింగ్తో అడిగాడు అనమాట. సొల్యూషన్ అన్నాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏం రాస్తావు, yp ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాస్తావు, అవునా కదా. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అంటే ఏం రాస్తావు, y ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాస్తావు. ఆ బేస్లో అడిగాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ is ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈసెట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఈసెట్ క్వశ్చన్, ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ y dx minus x dy ప్లస్ log x ఇంటూ dx is equal to 0. ఓకే దెన్ చూడండి ఒకసారి ఏ విధంగా చేస్తామనేది. మీరు ఎంటైర్ థింగ్ని dxతో డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, ఇది y మైనస్ ఎక్స్ బై డిఎక్స్తో ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. సార్ ఈ మైనస్ టర్మ్ నాటి పంపించేసేయండి, ఏమవుతున్నప్పుడు అది ప్లస్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ అవుతుంది. మరి ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా, ఆ ఎక్స్ని డివైడ్ చేయాల్సిందే బోత్ సైడ్. అంటే ఏమవుతుంది అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఏమవుతుంది, డివై బై డిఎక్స్ విల్ బి వై బై ఎక్స్ ప్లస్ log x by x. మరి y బై ఎక్స్ని పంపించుకుంటే ఫైనల్గా మన ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. అదేంటంటే dy బై dx మైనస్ y బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x బై ఎక్స్. నవ్వు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్యూ వాల్యూ. ఎస్ఆర్ నో, ఇళ్ళకి p వస్తుంది. p ఏంటి, p ఈజ్ మైనస్ 1 బై ఎక్స్ e to the power of minus integral 1 by x into dx, nothing but e to the power of minus log x, nothing but x power minus 1. x power minus 1 అంటే అర్థం ఏంటన్నా, 1 by x, isn't it, 1 by x. Write down solution then. Solution రాసేయండి, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. డిపెండెంట్ వేరియబుల్, వాట్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, y into 1 by x is equal to integral of 1 by x integrating factor into log x by x. ఇక డినామినేటర్లో ఎక్స్ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ ఇంకో ఎక్స్ వచ్చింది, క్యాన్సిల్ అవ్వలేదండి, ఎక్స్ ఇంకోటి వచ్చింది, ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇస్ ఇట్ ఓకే, రైట్. సో దెన్ సి, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి y బై ఎక్స్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2 ఇంటూ log x అని రాసుకోవచ్చు మనం, ఇంటూ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ బై పార్ట్ చూసుకుంటే మరి ఇక్కడ ఒకటి log x ఉంది, ఇంకోటి x పవర్ -2 ఉంది. మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు హైలైట్ ఫామ్లో ఫాలో అవుతే ఆల్జిబ్రిక్ ముందు వస్తుందా, లాగరిథం ముందు వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా లాగరిథం ముందు వస్తుంది. కాబట్టి లాగరిథమిక్ అనేది యూగా సెలెక్ట్ అవుతుంది. యూగా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, y బై ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సి log x ఇంటూ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బి -1 బై ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఫస్ట్ రాస్తాము, -1 బై ఎక్స్ అంటే 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే -1 బై ఎక్స్ వస్తుంది. log x డెరివేటివ్ విల్ బి 1 బై ఎక్స్, log x డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది, 1 బై ఎక్స్ వస్తుంది, ప్లస్ సి. ఇజ్ ఇట్ ఓకే. ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 బై ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ 1 బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ ఏమొస్తుందన్న, -1 బై ఎక్స్. అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూని సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చేది ఏందమ్మా, -1 బై ఎక్స్. అది రాసేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ, y బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై ఎక్స్ ఇంటూ log x -1 బై ఎక్స్ ప్లస్ సి. ఈ రెండిట్లో -1 బై ఎక్స్ కామన్ తీసేయచ్చు మనం, సార్ తీసేయచ్చు. తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, y బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై ఎక్స్ log x ప్లస్ 1 ప్లస్ సి అని అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ ఓకే.
ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కామన్ తీసేస్తే ఎల్సిఎం ఏమొస్తుంది ఎక్స్ వస్తుంది. ఎల్సిఎం క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎల్సిఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే అన్ని ఈక్వల్ టు 0 రాయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ అది ఎల్సిఎం తీద్దాం. ఎల్సిఎం తీస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ log x ప్లస్ 1 ప్లస్ సిఎక్స్ అంటే ఫైనల్గా ఏం రాయొచ్చున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. మనం ఫైనల్గా ఏం రాయబోతున్నాం, ఈ వైని కూడా ఇక్కడ తీసుకొస్తే సిఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ ఆఫ్ log x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. చూడండి ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇట్లా, సిఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ ఆఫ్ log x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Please observe. Look at the next T-set question. This is the next T-set question. Next T-set question. dy by dx plus y cot x is equal to cos x. P is cot x. Q is cos x. Very simple question. ఆల్రెడీ మనం చేసాం. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, డైరెక్ట్ sin x వస్తుంది. చూద్దాం ఒకసారి. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ is equal to e to the power of integral cot x, nothing but e to the power of log mod sin x, nothing but sin x. We know ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సొల్యూషన్ చెప్పండి మరి ఏమవుతుంది, y ఇంటూ sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ sin x ఇంటూ cos x ఇంటూ dx ప్లస్ c. sin x ఇంటూ cos x ఉందంట, మరి ఇక్కడ 2 ఉందా, లేదు, లేకపోతే మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసుకుంటాం. వెరీ సింపుల్. ఏమవుతుంది మరి అప్పుడు, ఇది y sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2నే. బట్ 2 sin x cos అంటే ఏం రాస్తారు నాన్న, sin 2x అని రాస్తాం. ఏ సార్ నో, sin 2x ప్లస్ c అని రాస్తాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్ మైనస్ కాస్ ఫంక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో, y sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ మైనస్ కాస్ 2x/2 ప్లస్ c. ఫైనల్లీ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ y sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ 2x/4 ప్లస్ c. ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు నాన్న, ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్ మనకు, y sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ 2x/4 ప్లస్ సి వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పటికి థర్డ్ టైం ఈ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ చిన్న చేంజ్ చేశాడు. ఏం చేంజ్ చేశాడు, ఇక్కడ 2 cos x ఒకసారి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 2 cos x లేకుంటే ఇచ్చాడు, ఓన్లీ cos x అని ఇచ్చాడు. అర్థమవుతుందా? ఓకే, 2 లేకుండా ఇచ్చినప్పుడు 2తో డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం, మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ టైం వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు రాయాల్సిందే. సో ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న, y sin x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కాస్ 2x/4 ప్లస్ c. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్? ఎనీ డౌట్? That's it. Look at the next T-set question. The solution of dy by dx plus y is equal to e power minus x. Very simple question. Already మనం చేసేసాం, ఇది ఆల్రెడీ చేసాం. Just now we done the problem. The answer will be x plus c into e power minus x.